तो आजे मारी शाळाना वाड़ी विस्तारना बाळको जे अमुक पाठोथी वंचित रही गया छे एने आज आ शिक्षणनो लाभ मळी रह्यो छे ए जाणी अने अमे खूब आनंदित थई रह्या छीए। साहेबने साहेबे जे आ बनाव्यो छे पोतानो कोन्सेप्ट रजू कर्यो छे ए खरेखर गुजरात राज्ये गर्व लीधा जेवो छे। समाचारमां मैं जोयुं छे अने अन्य माध्यम द्वारा मैं जोयुं छे तो मने आ खूब ज गम्युं એટલે મને એવો વિચાર આવ્યો કે મારા વાડી વિસ્તારના બાળકોને પણ આ મળી રહે અને આજ એ મારા વાડી વિસ્તારના બાળકોને એનો લાભ મળી રહ્યો છે તો અમે સ્ટાફ મિત્રો ખૂબ આનંદ અનુભવીએ છીએ। મારા ગામના વાલીઓ પણ ખૂબ રાજી થયા કે બેન સાચી વાત છે કે અત્યારે આપણા બાળકો આ જોઈ રહ્યા છે। તો અમે સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં જો આવા કોન્સેપ્ટ રજૂ કરતા રહે તો અમને એનો શિક્ષણનો લાભ મળતો રહે। જય હિન્દ જય ભારત। गाय 5 चिड़ियाघर की सैर। ध्यान से सुनिए और देखिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। देखो, वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। दादाजी, वह देखिए काले मुंह का बंदर। बिटिया, वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। वहां देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौवा है। इसे कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। ध्यान से सुनिए और देखिए। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी।
में मगर तैर रहे थे। तालाब में कौन तैर रहे थे? मगर तैर रहे थे। वेरी गुड। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई। जो चिड़िया એટલે ચકલી નહીં હોય હિન્દીમાં, ચીડિયા એટલે બધા પક્ષીઓ આવી જાય છે, બરાબર? ચીડિયા એટલે હિન્દીમાં બધા પક્ષીઓ આવી જાય છે. અને ચકલીને ગોરૈયા કહેવાશે. શું કહેવાશે? ગોરૈયા. આપણે ચકલીઓ જોઈએ છે ને, એને હિન્દીમાં ગોરૈયા કહેવાશે. આપણે ગુજરાતીમાં એને ચકલીઓ, બરાબર? પણ અહીંયા ચીડિયા એટલે એમાં પોપટ આવી જાય, ચકલી આવી જાય, મોર આવી જાય, બધા જ પક્ષીઓ જે પિંજરામાં છે એ બધાનો ઉલ્લેખ છે, બરાબર? वहाँ देखो, हरियल तोता। हाँ, और उधर देखो, वह सफेद वाला विदेशी काका कौआ है। હરિયલ તોતા. હરિયલ તોતા એટલે પોપટી કલરનું જે પોપટ હોય ને એને હરિયલ તોતા કહેવાય. અને વિદેશી કોણ છે અહીંયા? સફેદ છે. વિદેશી કાકા કૌવા છે. કોણ છે? કાકા કૌવા છે. એનું ચિત્ર આવે છે, યુઝ કરી અને તમને બતાવું. इसे काकुआ कहते हैं. काका कौवा પણ કહે છે અને કાકુઆ પણ કહેવામાં આવે છે. सिर्फ कातुआ कहते हैं। दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। जो आप पूछी सकते हैं, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग. बराबर. शुतुरमुर्ग आपने गुजराती, हिंदी में शुतुरमुर्ग. सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जिन्हें આપણે શાહમૃગ પણ કહીએ છીએ. शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। जो આ છે એ શાહમૃગ કહીએ છીએ આપણે ગુજરાતીમાં, અને હિન્દીમાં શુતુરમૃગ કહેવાશે. આ મોટામાં મોટો પક્ષી છે. चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। अच्छा, सवारी करना यानी चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं. सवारी करना यानी આપણે ફરવા જઈએ તો વનચક્કી પર ગયા છો ને તમે? હા, એના ઉપર બેસીને જે આપણને ફરાવે ને એ સવારી કરવાનું કહેવાય. તમે પવનચક્કી ગયા હશો તો ઘોડા ઉપર બેઠા હશો, ઊંટ ઉપર ક્યારેક બેઠા હશો, એ તમને ફરાવે, એના ઉપર બેસાડે તો એને સવારી કરી એવું કહેવાય. સવારી કરના. सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। आइसक्रीम का ठेला था. ठेला यानी आइसक्रीम की दुकान. ठेला यानी आइसक्रीम की दुकान. आइसक्रीम का स्टॉल. क्या? स्टॉल. मेले में जो स्टॉल लगते हैं ना, ये अपन जो स्टॉल लागेलो છે ને, બાકી દુકાન નથી, પણ સ્ટોલ લગાડેલો. બરાબર? એટલે ક્લિયર સ્ટોલ આપણે એનો પ્રોપર શબ્દ એના માટે છે કે આઈસ્ક્રીમનો સ્ટોલ એને ઠેલા કહેવાય. આઈસ્ક્રીમ કા ઠેલા. આઈસ્ક્રીમ की दुकान કહેશો તો પણ ચાલશે, હા, ખોટો નહીં પડે. वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। जो जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए. વર્ણન કરને का है. શું કરવાનું છે? આનું વર્ણન કરવાનું છે. હું તમને ડાયરેક્ટ એનો જવાબ બતાડું એટલે તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર? જો આ જંગલ કે દ્રશ્ય का વર્ણન कीजिए. આ જંગલનું દ્રશ્ય છે અને એના વિશે આપણે 5-7 વાક્યો લખવાના થશે.
પહેલું વાક્ય છે યહ ચિત્ર જંગલ કા હૈ. પહેલું શું લખવું પડશે? યહ ચિત્ર જંગલ કા હૈ. જંગલનું ચિત્ર ન હોય ને બીજો ચિત્ર પણ હોય તો બીજા ચિત્રમાં પણ એવું જ આવશે. દાખલા તરીકે બગીચો આપેલો છે તો યહ ચિત્ર બાગ કા હૈ અથવા બગીચે કા હૈ. પહેલું તો એક ચિત્ર શેનું છે એ જ લખી નાખો. નદીનું ચિત્ર હોય તો યહ ચિત્ર નદી કા હૈ. મેળાનું ચિત્ર હોય તો યહ ચિત્ર મેલે કા હૈ. બરાબર. કોઈ રેલવે સ્ટેશનનું ચિત્ર હોય તો યહ ચિત્ર રેલવે સ્ટેશન કા હૈ. એટલું લખો એટલે 5 માંથી 1 માર્ક્સ તો તમને આવી ગયું. 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન હોય છે. બરાબર. પછી બીજો જંગલ में पेड़ दिखाई दे रहे हैं. હવે એ ચિત્રમાં તમને શું શું દેખાય છે એ લખવાનું છે. આમાં ઝાડ દેખાય છે ને, ઝાડને શું કહેવાશે હિન્દીમાં? पेड़. તો जंगल में पेड़ दिखाई दे रहे हैं. પછી ત્રીજો છે यहाँ बहता हुआ झरना भी है. जो આ છે આ બહેતું ઝરણું છે તો यहाँ बहता हुआ झरना भी है. झरना. इसके एक किनारे पर लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे पर हिरन खड़ा है. एक किनारे पे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे पे हिरन खड़ा है. देखाय છે ને? જે દેખાય છે એ લખવાનું. પછી झरने के दूसरे किनारे पर सुकून और हाथी है. दूसरे किनारे पे सुकून और हाथी है. આ હાથી છે ને આ શું છે? सुकून છે. શું છે? આ પાણીનું નામ છે सुकून. सामने लोमड़ी शेर और खरगोश बैठा है. सामने लोमड़ी. लोमड़ी એટલે આર્યો. લોમડી એટલે શિયાળ. શું કહેશું? શિયાળ છે ને, શિયાળનું ચિત્ર. શિયાળને હિન્દીમાં લોમડી કહેવાય. પછી શેર એટલે સિંહ और खरगोश. खरगोश यानी સસલા, સંસલું જેને આપણે કહીએ છીએ તો એ પણ દેખાય છે. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं. देखो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं. जंगल में हरी घास है. जो અહીંયા हरी घास પણ દેખાય છે ને, મેદાન લીલો દેખાય છે. જંગલમાં હરી ઘાસ છે. જે દેખાય છે એના વિશે વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે. સાવ સિમ્પલ છે. जंगल में फूल भी बहुत सारे हैं. हाँ, बहुत मिस्टेक है. जंगल में फूल भी बहुत सारे हैं. यहाँ जो फूल पण છે ને અને यह जंगल का सुंदर और मनोहर चित्र है. આ જંગલનો સુંદર મજાનું ચિત્ર છે. આવી રીતે આપણે એના વિશે લખવાનું છે. કોઈ પણ એક. પછી જુઓ चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रिक्त स्थान એટલે શું? ખાલી જગ્યા. શું? ખાલી જગ્યા. ગુજરાતીમાં એવી સૂચના હોય કે નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. અને હિન્દીમાં શું સૂચના હશે? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. रिक्त स्थान એટલે ખાલી સ્થાન. જો અહીંયા ખાલી જગ્યા છે. ખાલી જગ્યા જોર से गरजा. તો ખાલી જગ્યામાં શું લખવું પડશે? शेर. शेर जोर से गरजा. પછી બીજો છે चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था. तो चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था. શું આવશે ખાલી જગ્યામાં? गेंडा. तालाब में बतख तैर रही थी. कौन तैर रही थी? बतख तैर रही थी. तो ખાલી જગ્યામાં આવશે બતખ. જો અહીંયા ચિત્ર છે ને બતખ, શેર, गेंडा અને આવી એક વાક્ય. આ શેનું ચિત્ર છે? તોતા. વેરી ગુડ. हरियल खाली जगह टेने करता था. तो तोता. हरियल तोता टेने करता था. बराबर. આ 5 ને 5 10 માર્ક્સનું થઈ ગયું. અને ઓલો 15 5 માર્ક્સ બીજા 15 માર્ક્સનું તો આપણું થઈ ગયું. આ પાઠમાંથી 5 માર્ક્સનું તો પૂછાશે જ ને, તો આપણને આવડશે. થઈ જશે. ચાલો હવે શબ્દાર્થ જોઈએ. બરાબર. હું શબ્દ બોલીશ, તમારે એનો અર્થ બોલવાનો. પાછળ વાળા દેખાય છે? દેખાય છે ને? નજીક આવી જાવ. દેખાય છે. તો જો શબ્દ હું બોલીશ ચિડિયાઘર, તમારે એનો અર્થ બોલવાનો છે. બોલો.
चिड़ियाघर એનો અર્થ वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। फरीથી चिड़ियाघर बोलो जो आ હું બોલીશ શબ્દ હું બોલીશ તમારે એનો અર્થ બોલવાનો બરાબર चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। ओके બીજો શબ્દ જોઈએ બારા હીરા હુઆ સ્થાન હીરા હુઆ સ્થાન આપણે જેને વાળો કહીએ છીએ વાળો બાંધે છે ને બધા આપણા ગામમાં ઘણા વાળા હશે બકરી માટે ભેંસ માટે હોય છે ને તબેલો વાળો હોય છે એને બારા કહેવાય હીરા હુઆ સ્થાન ફોર कछुए के ऊपर का सख्त भाग कछुए के ऊपर का सख्त भाग जिसे हम खोल कहते हैं। लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला तथा पूंछ लंबी होती बराबर आगे बढ़िए हरियर हरे रंग वाला हरे रंग वाला લીલો સરસ બરાબર આ તમારા જે નવા શબ્દો છે તમારા માટે તેના અર્થ આપણે જોયા હવે જો વર્કશીટ 3 છે અને આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ જ જોઈએ છીએ प्रश्न 1 છે એમાં चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम जोड़कर लिखिए। आयत में से यानी કૌંસમાંથી હિન્દી નામ ગોતી અને ચિત્રની સામે લખવાનું છે જે આપણે પહેલા પણ કર્યું ને એ રિપીટ કરીએ છીએ રિપીટ થાય છે આમાં જુઓ હવે અહીંયા કૌંસમાં શબ્દો આપેલા છે અને અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે તો કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી અને ચિત્રની સામે લખવાનું છે આ ચિત્ર છે શેનો છે ગેંડા આ ચિત્ર શેનો છે ગોરૈયા આ શેનો છે ભાલુ આ શેનો છે મૂંગફળી આ શેનો છે મોર આ શેનો છે કેળા આ શેનો છે શેર આ શેનો છે તોતા આ શેનો છે સરસ આ શેનો છે સરસ આ શેનો છે સરસ આ શેનો છે હાથી વેરી ગુડ હવે જો એકમ કસોટી જવાબ ભાઈ આપણે ડાયરેક્ટ જોઈએ છીએ આ પાઠની એકમ કસોટી છે હવે આ હમણાં જે તમારી એકમ કસોટી આવશે એમાં 3 કે 4 પાઠ ભેગા હશે લગભગ ત્રીજો ચોથો પાંચમો છઠ્ઠો અથવા ત્રીજો ચોથો પાંચમો છઠ્ઠો એમ છે प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? उसके अलावा और कई लोग आए थे। जो चिड़ियाघर की सैर के लिए दादाजी और गीता आए थे। उसके अलावा मतलब इना उपरांत और कई लोग आए थे बीजा मानसों पर आया था ने दादाजी ने जीता भेज नता बीजा पर बराबर चिड़ियाघर में कौन सी सूचना लिखी थी? चिड़ियाघर में लिखा था चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। कछुए की क्या विशेषता है? कछुआ पानी में तैर सकता है और जमीन पर चल सकता है। पानी में पण रही सके जमीन पर पण रही सके तो ये विशेषता है बराबर। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपनी खोल में छुपा लेता है। ये विशेषता है। चिड़ियाघर में कौन से पक्षी थे?
चिड़ियाघर में बुलबुल, काकातुआ, गौरैया, मोर और शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी थे। बराबर, और याद रखिए। उदाहरण के अनुसार शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। जो उदाहरण आपेલું છે, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। હવે આ બંદર છે એની જગ્યાએ શું કરવાનું છે? સ્ત્રીલિંગ કરવાનું છે। બંદર છે એ શું છે? પુલ્લિંગ છે, એનું સ્ત્રીલિંગ બનાવવાનું છે। તો બંદરનું સ્ત્રીલિંગ શું થશે? બંદરિયા। શું થશે? બંદરિયા। पेड़ पर बंदरिया लटक रही थी। જોઈએ પહેલું વાક્ય, તાલાબ में हाथी नहा रहा था। तो हाथीની જગ્યાએ હથની। શું થશે? હથની। तालाब में हथनी नहा रही है। ત્રીજો છે, આ બીજો છે, રેગિસ્તાન में ऊंट दौड़ रहा है। तो ऊंटનું થશે ऊंटनी। रेगिस्तान में ऊंटनी दौड़ रही है। ऊंट અને ઊંટણી ગઈ ને આપણે ગુજરાતીમાં એવી રીતે હિન્દી। जंगल में मोरनी नाच रही है। जो હવે અહીંયા સ્ત્રીલિંગની જગ્યાએ પુલ્લિંગ કરવાનું છે। હા, ઊંધું કરે। તો जंगल में मोर नाच रहा है। पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। હવે જો ત્રીજો છે, હિન્દી में नाम लिखिए। गुजराती नाम આપેલા છે, હિન્દીમાં લખવા પડશે। હા, ગુજરાતી નામ છે મગફળી, તો હિન્દી નામ શું થશે? મૂંગફળી। બીજો છે શાહમૃગ, એનો શુતુરમૃગ। પછી છે ચકલી, ગોરૈયા, રીંછ, बालू। ओके, एक शब्द में उत्तर लिखिए। फक्त एक જ શબ્દ આપવાનો। वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। तो એનો જવાબ શું થશે? चिड़ियाघर। गिरा हुआ स्थान, बाड़ा, बाड़ा। कछुए के ऊपर का सख्त बाल, खोल। एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पीठ कुछ लंबी होती है, लंगूर। वेरी गुड। આ તમારી કસોટીમાં આવા પ્રશ્નો પૂછી શકાય। હા, એનો આ નમૂનો હતો। हाँ बेटा, तारू नाम શું છે? મારું નામ સૌરભ વિજય ગોરમિયા છે। અચ્છા, કયા ધોરણમાં ભણો છો? હું ચોથા ધોરણમાં ભણું છું। ઓકે, કઈ શાળામાં ભણો છો? હું શ્રી ટીપના રોડ પ્રાસ શાળામાં ભણું છું। ટીપણા રોડ પ્રાથમિક શાળા કયા ગામમાં આવી છે? માંડવી તાલુકા। માંડવી તાલુકો। ગામ કયો? તલવાણા। તલવાડા। ઓકે, તલવાણાના સૌર્યભાઈ આપણી સાથે છે। તેમણે આજે આખો શિક્ષણ રથનો પાઠ જોયો છે, એટેન્ડ કર્યો છે। આપણે સૌર્યભાઈને પૂછી કે એ પાઠ એમને કેવો લાગ્યો। સૌર્યભાઈ, આપને આ પાઠ કેવો લાગ્યો? મને ખૂબ જ સરસ લાગ્યો। મને ખૂબ જ મજા આવી। અચ્છા, મોબાઈલમાં ભણવાની મજા આવે છે કે આવી રીતે મોટી ટીવીમાં? મોટી ટીવીમાં આવી રીતે ભણવાની મજા આવે છે। આજે આપણે આજે હિન્દીનો પાઠ જોયો, કે તમને બરાબર સમજાઈ ગયો? હા, કેવું લાગ્યું? એનિમેશન કેવું લાગ્યું? મજા આવી ખૂબ જ। અચ્છા, તો હવે આ શિક્ષણ રથ જે છે એ તમારા ઘરે આવ્યું છે, તો એના વિશે શું કહેશો? શિક્ષણ મારા ઘરે આવ્યું એટલે હું કહીશ કે દીપકભાઈ મોતાનો ખૂબ જ આભાર। સૌર્યભાઈ, દીપકભાઈ પોતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। આપણે પણ સૌર્યભાઈનો ખૂબ આભાર માનીએ। એમણે સરસ મજાની વાત કરી। થેન્ક યુ વેરી મચ સૌર્યભાઈ। આપણે માંડવી તાલુકાના ટીપણા પ્રાથમિક શાળાના બાળકો સાથે અત્યારે શિક્ષણ રથ સાથે છીએ। આજે ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયનું એક એકમ, 5મું એકમ ચિડિયાઘર કી સૈર, 5મા ધોરણના બાળકોને
આ ટીપણા પ્રાથમિક શાળાના આજુબાજુના વિસ્તારના બાળકોને અમે ભણાવ્યો છે. રક્ષાબેન અને એમની સાથે એમના સ્ટાફના બેન પણ સાથે છે. તો આપણે એ ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થી જે છે વંશભાઈ, એમને પૂછીએ કે એમને આ પાઠ કેવો લાગ્યો. વંશભાઈ, તમને આ પાઠ કેવો લાગ્યો? મને આ પાઠ ખૂબ જ સરસ લાગ્યો. મોબાઈલમાં કે ભણવાની મજા આવે છે, ઓનલાઈન કે આવી રીતે પણ ભણવાની મજા આવે? આવી રીતે પણ ભણવાની મજા આવે છે. આપણી જે હરતી ફરતી નિશાળ છે 4 પાયડાવાળી, એના વિશે તમે શું કહેશો? એના વિશે અમે કહીશું આવું જ બનતું રહે. મજા આવી ને શિક્ષણ રથ. હાલ આ હરતી ફરતી નિશાળનું નામ શું છે? શિક્ષણ રથ. કોણે બનાવ્યું છે? દીપકભાઈ મોતાએ. ક્યાંના છે દીપકભાઈ મોતા? મુન્દ્રાના નથી, મસ્કાના છે. ક્યાંના છે? મસ્કાના રહેવાસી છે અને શ્રી મુન્દ્રાઈ બાગ પ્રાથમિક શાળામાં ભણાવે છે. વંશભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વંશભાઈ, તમે પણ સરસ બોલ્યા. આપણે 5માનો પાઠ અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ અને બીજાના બાળકોનો સમય થઈ ગયો છે, તો એમને લઈ લઈએ. બરાબર.